گزر رہا ہے، اور چونکہ بھارت میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 600 mm تک وہاں پر بارش ہوئی ہے، اور دہلی جو ہے وہ ڈوبا پورا. تو اب اگر دوبارہ سے 600 mm تک میجرمنٹ کی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائڈ پہ، بارڈر سائڈ پہ، تو یہ خدشہ ہے کہ 1988 کی طرح جو شاہدرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں، وہ ڈوب سکتا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سلسلے میں جتنے بھی کمشنرز اور ڈی سی صاحبان ہیں ان کو فلڈ ریلیف پلان جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. فلڈ ریلیف پلان تیار بھی ہیں، اور اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر سیلاب آتا ہے تو ممکنہ طور پر ان دریاؤں کے کنارے پر جو آبادیاں ہیں، جو موسٹلی زمین دریا کی ہے لیکن لوگوں نے وہاں پر غیر قانونی طور پر اپنی بستیاں آباد کر رکھی ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور پھر جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ الزام یہ لگ جاتا ہے کہ دیکھیں سیلاب آیا تو سیلاب کو روکنے کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی، اور دیکھیں آبادیاں ڈوب گئی ہیں. حالانکہ یہ آبادیاں 99% آبادیاں جو ہیں یہ دریا کے اندر بنائی گئی ہیں، وہ راوی کا ہو یا دوسرا سلوچ سائڈ کا، یہ غیر قانونی آبادیاں ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان آبادیوں کو جو سیلاب کا خطرہ بڑھے گا تو اس وقت متعلقہ محکمے جو ہیں وہ ایک ایک جو آبادی ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ 1988 میں سیلاب آیا تھا، کون سی آبادی کتنے mm پانی پہنچا تو وہ ڈوبی. تو اس حساب سے ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں. اور لیکن وہاں پہ مکمل کام ابھی بھی نہیں ہوا. پچھلے سال سیلاب آیا ہے، پانی آیا ہے، لوگوں کی فصلیں بیٹھ گئی ہیں، مال مویشی بیٹھ گئے ہیں، وہاں پہ کسی نے فوکس نہیں کیا. ابھی بھی یہی صورت حال ہے. یہ پچھلے دنوں جو پانی آیا تھوڑا بہت وہاں پہ یہی مسئلہ ہوا ہے، اور ادھر کوئی بندہ فوکس نہیں کر رہا وہاں پہ، کیونکہ بند بنانا تھا گورنمنٹ نے اور بند نہیں باندھا ہوا جو حفاظتی بند تھا. اس پر آپ کو سیکٹری اریگیشن واصف خورشید صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہیں. اچھا، یہ جہاں تک آپ نے تریمو کا بیراج کی بات کی ہے، یہ ہم نے اس بیراج کو ابھی ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، اور یہ اس بیراج پہ کام مکمل ہو چکا ہے. یہ آپ نے درست کہا کہ پچھلے سال کام ابھی اس پہ ہو رہا تھا، اور پچھلے سال یہ ایشو پیدا ہوا تھا کہ چونکہ کام مکمل ابھی نہیں ہوا تھا تو تھوڑا سا جو ہمارا بند پہ اور اس کے ساتھ جو ایریا تھا وہ افیکٹ ہوا تھا. لیکن اس سال ہمارا کام اس پہ مکمل ہو چکا ہے. بند باندھا تھا، بند نہیں باندھا گیا وہاں پہ. جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا دیکھیے دو قسم کے بند ہوتے ہیں. ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا بند ہوتا ہے، کچھ لوگ پرائیویٹ طور پہ اپنے بند بناتے ہیں. ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا بند ہے اس کا وہ پوری ذمہ داری لیتی ہے اور اس کو پوری طرح مینٹین بھی کرتی ہے. ادھر جو ہمارا بند ہے وہ بالکل پوری طرح سے مینٹین ہے، بلکہ اس بار جو ہم نے تریمو کی اس بار بھی ہماری کیپیسٹی ہے وہ 8,50,000 کیوسک کی انہانس ہوئی ہے. تقریباً 2 لاکھ کیوسک اس میں سے پانی گزرنے کی مزید کیپیسٹی ریہیبلیٹیشن کے بعد اس میں بہتر ہوئی ہے. تو یہ اس بار انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پچھلے سال کا ایشو تھا وہ نہیں ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ جو دریا کے کنارے آبادی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کی آپ نے وزٹ کروایا صاحب احتیاط، ان کو باقاعدہ جو محکمہ لیسکو یا دیگر ادارے میں بجلی کی سہولت فراہم کر دیتے ہیں، وہاں باقاعدہ تمام لگے ہوئے اور دیگر جو سہولتیں پانی وغیرہ گیس وغیرہ بھی کئی مقامات پر سہولت دی. کوئی ایسا میکنزم نہیں بنانا چاہیے کہ وہاں جو سرکاری زمین ہے وہاں یہ سہولیات ہی نہ فراہم کی جائیں، لوگ آباد ہی نہ. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. جب ہم پچھلے دنوں راوی پہ گئے ہیں چیف منسٹر کے ساتھ تو وہاں پر آبادی بھی تھی، اور یہ آپ بتا رہے ہیں جیسے کنیکشنز بھی تھے، اور ٹی وی کی وہاں پہ نشریات بھی تھیں، سب کچھ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چند ماہ کے لیے نگران حکومت آئی ہے. یہ جب پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو پھر ان پہ پولیٹیکل پریشرز آتے ہیں، ان کے پھر اپنی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں، تو ان ادوار میں یہ سلسلہ ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسٹرکٹلی ان لوگوں کو جو ہے سیلاب جب بڑھتا ہے اگر ممکنہ طور پر، تو پھر ان آبادیوں کو
हम फौरी तौर पर खाली करेंगे। और जहाँ तक रावी का ताल्लुक है, वहाँ पर तो आपको पता है पिछले दिनों जब चीफ मिनिस्टर गए हैं तो उस एरिया को रावी किनारे उसको ऊंचा करके तो रिस्टोर करने का फैसला किया गया। मेरा सवाल सर वासी साहब से ये है, जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग फार्म सेटअप है, ग्राउंड सेटअप में जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी कम होती है, लिमिटेड होती है, लेकिन जैसा कि बतौर सेक्रेटरी इरीगेशन तो इस तरह की बातें आ रही है कि और जो जैसे कि क्या नाम है उसको, वो भी आदि जो रावी के अंदर है उसमें जो महकमा इरीगेशन है वो कितने टाइमली स्टेप करता है, ये वो तो काम कर सकते हैं, हुकूमत तो चले जब आएगी परमानेंट को देखेगी, महकमा इरीगेशन के तरह। अच्छा, इसमें मैं आपसे ये गुजारिश करूँ, जो सेटलमेंट्स का ताल्लुक है ना, जहाँ तक दरियाओं में इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो मेन मैंडेट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट बैराजेस, कैनाल्स और जो नीचे वाटर रेगुलेटरी सिस्टम है उसको मैनेज करता है। ये जो रिवर्स में एनक्रोचमेंट्स होती हैं या रिवर्स में इस तरह की आबादियाँ बनती हैं, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का उस तरह से मैंडेट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इन पे गाहे बकाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ उस इलाके की वो काम करती रहती हैं, लोगों को नोटिस भी देते हैं। और लेकिन मेनली जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया, जो पॉलिटिकल एक इंटरफेरेंस हो जाती है मुख्तलिफ औकात पे, या लोग कुछ ज़बरदस्ती कुछ जगहों पे कब्जा करके अपना सेटअप बना लेते हैं, फिर ऑब्वियसली वो बाद में उसको रेगुलराइज भी कराने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अभी भी जो हमें मसाइल पैदा होते हैं ख़ास तौर पर रावी और सतलुज दरियाओं पे, वो यही है कि चूँकि ये दोनों दरियाओं पे डैम्स इंडिया ने बना लिए हैं जिसकी वजह से पानी कम आता है। जिस साल ज़्यादा बारिश इंडिया में हो जाए, पानी ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इसके अलावा चूँकि पानी कम होता है, दरिया हमारे ये तकरीबन खुश्क रहते हैं, जिसकी वजह से लोग इसको इंक्रोच कर रहे हैं। जहाँ तक इरीगेशन डिपार्टमेंट का तल्लक है, मेनली हमने इरीगेशन स्ट्रक्चर को लुक आफ्टर करना होता है, उसको हम पूरी तंदगी से लुक आफ्टर करते हैं। ये बता दें कि इंडिया की तरफ से जो टाइमली है इंफॉर्मेशन जो पानी छोड़ने की आ रही है, जो मीडिया जो है उसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं, इंडियन अथॉरिटीज़ जो वो हस्बे साबिक पाकिस्तान को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनका अपना सिस्टम है और वो उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही हैं। माजी में भी इंडिया ने कभी इन्फॉर्मेशन दी नहीं ऐसी। सर ये बताएं कि ये इस्लामी यूनिवर्सिटी और भागलपुर जनूबी पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसका भी स्कैंडल सामने आया ड्रग केस के हवाले से। तो अभी जो सरगना गैंग पकड़ा गया सर, वो जो कि ना सिर्फ ड्रग के केस में मुलविस है बल्कि जो गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस था। तो हुकूमत पंजाब का क्या स्टांस है इस हवाले से? सर ये भी याद कर लीजिएगा कि DPO उसके साथ साथ जो वाइस चांसलर हैं वो चांसलर कह रहे हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, DPO का दूसरे को गलत है। DPO साहब कह रहे हैं वहाँ पर 1300 जो है उनके खिलाफ जो है वो गैर इखलाकी वीडियोज हैं। वहाँ का जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे ताल्लुक हुई हैं। वहाँ पे 5 प्रोफेसर जो हैं वो ड्रग की जो सेल्स में मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ वहाँ की जो फीमेल स्टूडेंट है इनको एक्सप्लॉइट करते हैं और उनको जो है वो जी, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे रिपोर्ट आती है आपको इस पर आगाह करेंगे। सर PDM में की क्या तैयारी है इस हवाले से जो सर आपकी? जी, ये PDM में कि आपको DG PDM में जी थैंक यू इमरान कुरैशी साहब आपको बताते हैं। जी बेसिकली तो हमारे जो 5 के 5 हमारे जो मेन दरिया हैं, ट्रेडिशनली हमारे पास जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें चनाब, झेलम और दरिया सिंध, उस पे हमारे पास पिछले कई सालों के अंदर फ्लड्स आते रहे हैं और उससे रिलेटेड जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक फ्लड प्लान होता है जिसके अंदर वो उन्होंने अपनी जो रिलीफ कैंप्स कायम करने होते हैं, जो उन्होंने मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, या उसके अलावा जो लाइफ स्टॉक स्पेशली जो इफेक्ट होता है वो उन्होंने अपने पास एक इन्वेंट्री भी रखनी होती है और उनको फिर अकॉर्डिंगली हमने जो डिस्प्लेसमेंट की जैसा मिनिस्टर साहब ने बात की थी उनका वो प्लान मौजूद होता है। PDM में जो है वो इनको तमाम जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान और कमिश्नर साहिबान हैं उनको हम वेदर रिपोर्ट्स के बारे में स्पेशली उनके साथ शेयर करते रहते हैं और इंडिया से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही होती है हमारे अपने चैनल्स के थ्रू, वो भी हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि अगर हमने कोई भी इवैक्यूएशन अगर प्लान करनी है तो हम प्लान कर लें। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो मेडिकल के कैंप्स कायम करने वाला सिलसिला जो कि ज़िलाई लेवल के ऊपर मौजूद होता है। और थर्डली ये कि हम तमाम जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ हम लोग
डिफरेंट कैटेगरीज सैलाब की ज़रूर शेयर करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख क्यूसिक पानी आ रहा है तो कौन कौन से मौजे या कौन कौन से गांव जो हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, 2 लाख क्यूसिक के ऊपर कितने इफेक्ट हो सकते हैं, ताकि फिर हमें अपनी प्लानिंग करना या उनको वहाँ से इवैक्यूएट करवाना या उनको टाइमली इन्फॉर्मेशन देने वाला काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक और हिदायत भी दी थी जिस पे हमने तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को इस पर हमने ऑन बोर्ड किया है और बड़ी फ्रिक्वेंटली हमारी कैबिनेट के ऊपर इसके ऊपर मीटिंग्स होती रही हैं। उसके अंदर वो लोग जो फ्लड प्लेन्स के अंदर मौजूद हैं, जो कि दरिया के जो है बेड के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ हमने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क भी इस्टेब्लिश किया है थ्रू हम पटवारी के थ्रू, नोटेबल्स के थ्रू और इस तरह ये इमाम मस्जिद वगैरह होता है, ताकि हम उनको 10 घंटे 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले हम उनको इन्फॉर्मेशन दे सकें कि इतना सैलाब इफेक्टेड है, इतना पानी हमारे पास जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि वो अपनी जो उनको फिर हम निकालने वाला काम जो अकॉर्डिंगली कर सके। सो वो हमारा जो कम्युनिकेशन का उनके साथ एक नेटवर्क है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो गया है। जो रिक्वायर्ड फंडिंग है, जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है जो हमने 1122 को देना होता है, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं उनको देना होता है, और थर्डली जो हमें आर्मी को भी जो हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम आर्मी को भी इक्विपमेंट जो है वो PDMA के थ्रू प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें बोट्स शामिल हैं, लाइफ जैकेट शामिल हैं। सो वो हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में ज़िलों के अंदर भी मौजूद है, हमारे वेयर हाउसेज में भी मौजूद है। तो इन केस अगर कहीं पर भी होता है, जिस तरह भी हमने रिसेंटली, अगर आपके नॉलेज में होगा कि सतलुज के अंदर जो है वो कसूर के एरियाज़ के अंदर कुछ जगहों पे कुछ देहात हमारे तकरीबन 15 के करीब देहात जो थे वो ज़ेर आब आए थे, तो उसके अंदर से हमने तकरीबन 11,000 लोगों को एवैक्यूएट भी किया, उनको खाना पीना भी प्रोवाइड किया। सो इस तरह की जो तमाम चीज़ें हैं वो अरेंजमेंट्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इन प्लेस हैं। तो अल्लाह खैर करता है, देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। सर ये बताइएगा कि जो अगर खुदा पासा सैलाब का मामला बनता है तो कौन कौन से इदारे को रेस्क्यू में हिस्सा लेंगे, और दूसरा क्या आपको अलर्ट जारी करेंगे? जी, मैं आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ जी। हमारे पास बेसिकली मेट डिपार्टमेंट से रिपोर्ट आती है, और उसके अलावा हम पाकिस्तान मेट के अलावा हमारे अपने कुछ टूल्स हैं, एनालिसिस हैं, जो कि हम डिफरेंट वेदर्स के ऊपर काम करते रहते हैं PDMA के अंदर। उससे हमें बड़ा फेयर आइडिया मिल जाता है कि हमारे पास जो है अर्बन फ्लडिंग कब हो सकती है, और वो फिर हम साथ साथ आप थ्रू मीडिया हम अखबारों में भी देते रहते हैं और मीडिया में भी शेयर करते रहते हैं। इसके अंदर जो मेनली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं उसमें 1122 है जो कि मेन हमारी रेस्क्यू रिलीफ का काम करती है। उसके अलावा DDMA मैंने बताया, DDMA होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको हेड करते हैं कंसर्न डिप्टी कमिश्नर। उसमें 1122 का एक जो है वो एक मेंबर होते हैं। प्लस उसके अलावा पुलिस की हमें इसमें सपोर्ट मिलती है, सिविल डिफेंस इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर हमारे जो है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, बिकॉज ये तमाम जब हम किसी भी जगह पे कोई रिलीफ का कार्रवाई करते हैं तो हम ये तमाम चीज़ें, इवन हम कोशिश ये करते हैं कि जिन लोगों को हम निकालें उनको हम कुक्ड फूड भी रिलीफ कैंप में भी दें। और ये वो लोग होते हैं जो नॉर्मली जिनके जो फ्लड प्लेन में जो लोग मौजूद होते हैं उनके घर जो होते हैं वो शहरी इलाकों में भी होते हैं, तो वो नॉर्मली हमारे पास जिस तरह मैं कसूर की अगर बात करता हूँ तो 11,000 लोगों को हमने इवैक्यूएट भी किया और ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट से हमारी मुराद ये है कि उनको हमने वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पानी की मौजूदगी में निकाला। तो हमारे पास कैंप्स में उनमें से कोई एक बंदा भी नहीं रहा, बट हमने उनको सुबह दोपहर शाम का खाना भी प्रोवाइड किया। तो इसके अंदर जो ज़िले के अंदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं, और हर ज़िले के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर काम करता है, जिसके अंदर हमारे पास सुई गैस, वापडा, इन सब के लोग मौजूद होते हैं। क्योंकि खाली इन बारिशों से हमें फिर ये भी होता है कि हम देखा हो कि हम लोग फिर अकॉर्डिंगली बिजली भी जो है वो कुछ इलाकों में जो है वो चली जाती है, उसको भी बहाल करने वाला सिलसिला होता है। सो एक कोऑर्डिनेटेड जो है एफर्ट हो रही होती है ज़िले लेवल के ऊपर भी और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी। हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारी बरादरी से अल्लाह ताला ने बंदे को इतनी इज्जत दी। ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं ये तो एक बड़ी हकीकत है जी। और कई साल भी सैलाब आए थे, इस तरह के सैलाब आए हैं चनाब पे और जेल पे तो तकरीबन काम होता रहता है। जिस तरह सर ने इसका जवाब दिया है, जो रावी की और सदर की आबादियाँ हैं वो मुस्तकिल तौर पर वहाँ कोई सफाई नहीं होती, वहाँ ही कुछ तजावज़ात होती हैं। इस बार वहीं ज़्यादा आए हैं, इनके लिए जो मुस्तकिल बंदोबस्तियाँ कर सकते, ये जो ब्यूरोक्रेसी है तो सदाबहार बादशाही इनकी रहनी है, अब उनके लिए जो मुश्किल बंदोबस्त करें रावी का सदर की बीच की बातों के लिए। जी, मैं पहले यही बात हो चुकी है कि अभी तक जो हमें बताया गया है साहब की तरफ से, जो सरकारी नुमाइंदे हैं इनकी तरफ से पिछले 10 साल की जो है वो बताई गई है कि हमारे पास एक प्लान चला आ रहा है। आजकल जो है यूरोप और अमेरिका के अंदर शदीद गर्मी है, उसके इफेक्ट पंजाब और या पाकिस्तान के अंदर बारिशों की सूरत में गई या फिर लोकल हमारे ज़्यादा बारिश हो गई। अभी तक इनकी तरफ से कोई नहीं आया कि गर्मी का इफेक्ट था, इन्होंने कोई प्लान बनाया है, ठीक है, या नहीं बनाया। अगर हमारा अपना पानी ज़्यादा हो गया तो उसके क्या सूरत होगी, उसके लिए थोड़ा सा आप देर बारी करें।
देखें ये आज जो ब्रीफिंग हुई है, जो पंजाब कैबिनेट को ब्रीफिंग दी गई है, उसमें PDMA के इमरान कुरैशी साहब भी थे और हमारे सेक्रेटरी इरीगेशन भी, और जो तैयारियां हैं वो इस हद तक हैं कि मैंने पहले भी जो बता रहा था आपको कि एक एक गांव का हिसाब रखा गया है कि पानी का लेवल किस सतह पे पहुंचेगा तो किस गांव को इवैक्यूएट करना है। तो उस हवाले से PDMA में पूरा सिस्टम है, इस वक्त कंप्यूटराइज चल रहा है और ये आपको मजीद तफसील बताते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैंने पहले ही ब्रीफ किया था कि इन केस अगर हमारे पास लो, मीडियम, हाई लेवल या एक्सेप्शनली हाई फ्लड आता है डिफरेंट जो हमारे दरिया हैं, तो उसके अंदर हमने उसका हिसाब रखा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ मराला पे, अगर हमारे पास 1 लाख क्यूसेक पानी है तो 1 लाख से 2 लाख अगर आता है तो फिर हमें पता है कि मराला से नीचे खान की जो रीच है उसके अंदर 2 हमारे ज़िले जो है वो इफेक्ट होते हैं, जिसमें सियालकोट और नीचे हाफजाबाद इफेक्ट होता है। तो उसमें कौन कौन से ऐसे मौज़े हैं या कौन कौन से ऐसी आबादियाँ हैं जो कि इफेक्ट हो सकती हैं, उनका डाटा हमने फिर कंसर्न डिप्टी कमिश्नर के साथ भी शेयर किया और हमारे पास भी होता है। और ये डिफरेंट मॉडल रन करने के बाद इरीगेशन डिपार्टमेंट जिस पर डिफरेंट मॉडल रन करता है और उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है, और फिर हर साल ये अपडेट भी होता रहता है, क्योंकि दरियाओं में सिल्टिंग भी आपको पता है कि वो होती रहती है, उस वजह से वो अपडेट भी होता है। सो उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मैंने डिटेल में बात की है कि वो हमारे पास मौजूद होते हैं। जो क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रहे हैं, दैट इज़ समथिंग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त वाकई ही यूरोप में जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका इफेक्ट डेफिनेटली हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी आ रहा है। बट जो मेनली जो मॉनसून की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो मॉनसून होती है वो हमारे पास जो हवाएं आती हैं वो बे ऑफ बंगाल से आती हैं, और फिर वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस हमारी जो वेस्टर्न हमारे विंड्स हैं उनके थ्रू होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो है वो मॉनसून की जो है वो बारिशें होती हैं। पिछले साल की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल में हमारे पास बे ऑफ बंगाल में एक सिस्टम था जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड ये था कि बहुत ज़्यादा बारिशें होनी थी और बारिशें हुई भी सही। और अगर हम मेट की पिछले साल की रिपोर्ट देखते हैं और अब तक जो हमारा एनालिसिस है यानी अगर हम 22 तारीख तक बात करते हैं तो रफली पंजाब के अंदर जो हमारे पास एक्सपेक्टेड बारिशें थी उससे तकरीबन आप कह सकते हैं कि मोर देन 50-60% बारिशें ज़्यादा हुई हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा लाहौर के अंदर भी हमारे पास रूटीन से ज़्यादा इन दिनों में जो क्लाइमेट चेंज है वो डेफिनेटली इफेक्ट कर रहा है। इन दिनों के अंदर उतनी बारिशें नहीं होती और ना ही इतना जो है वेदर होता है, और वो एक चीज़ जो है जो डेफिनेटली इस पर क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है इस्लामाबाद में वो भी काम कर रहे हैं, और जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो हमारी तरफ से इसके ऊपर इनपुट है वो NDMA के साथ ज़रूर शेयर कर रहे होते हैं, सो दैट कि कोई ऐसी इसके ऊपर जो है वो फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर जो है कोई इस पर डेफिनेटली कोई ना कोई पॉलिसी बन सके। पंजाब के कुछ कि जो आबादियाँ दरिया के करीब रावी के करीब जो आबादियाँ हैं कि यही कहा जा रहा है कि वो इलीगल होती हैं। जब सैलाब का खतरा होता है और हमारे ब्यूरोक्रेट काफ़ी खरीब हो जाती हैं जो डेलीवेट इदारों से होते हैं, लेकिन उन आबादियों को जब वो गुजर जाता है तो दोबारा वहाँ पे उन आबादियाँ आबाद होती हैं, वहाँ पे क्यों आबाद होते हैं, उससे पहले इंतजाम कर लिए। ये सवाल हो चुका है, इसका जवाब भी दे चुके हैं। ये जो अभी इस्लाम की निशानी आ सकता है, तो लबान वाला एक इलाका है जहाँ सफियर की नहर सैफुल तरफ जाती है, वहाँ से इसका कटाव अगर होता है तो वो लबान वाली साइड से पानी शादा आ सकता है या नहीं? या उस तरह की इंतजाम किए जा रही है तो बंद में रह जा रहे हैं? ये आपको बोदला साहब चीफ इंजीनियर हैं हमारे इरीगेशन लाहौर के, ये जवाब जी साथ आ जाएंगे। अच्छा, ये जो 1988 का फ्लड आया था उसमें यही हुआ था जो आपका सवाल है बिल्कुल रेलेवेंट है कि रावी साइफन से जो राइट साइड है BRBD की वो बहुत सारी जगह पे टूट गई थी, यानी इवन के उसके ऊपर भी 1.5-2 फुट पानी था, और वो पानी जो है वो आदियाँ से होता हुआ ये आपके ये शादरा के साथ बिल्कुल जब के शादरा की आबादी को अफेक्ट करता हुआ नीचे रावी में गया था। ये रूट वही है, और खुदा ना खास्ता वो टूटती है तो इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि वो उसको महफूज रखें। थैंक यू। अगर सितंबर अक्टूबर में बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी और इलेक्शन आगे जाने के चांसेस हैं। इस इलेक्शन के हवाले से सवालात के जवाब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किए जाएँ तो बेहतर है।
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بھی ڈیٹ دے گا موسٹ پرابلی نومبر کی یا اکتوبر کی، تو پنجاب کی نگران حکومت اس ٹائم لائن پہ الیکشنز کروا دے گی. تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جی وہ میں نے دیکھا واٹس ایپ میں جا کے میں نے اوپر والا نمبر سینڈ کیا واٹس ایپ. صرف پی ٹی وی بنائے ہو، کوئی نہ بنائے. کوئی گل نہیں. جی نہیں، وہ فلڈ سچویشن پہ اس سے ریلیٹڈ ہے. نہیں ہو جائیں گے یہ آن ہے اس وقت. دریا کے اندر جو جگہ ہے وہ تو کسی کی نہیں، وہ تو دریا کی ہے، وہ سب غیر قانونی. اس پہ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو اگر سیلاب کی صورت بنتی ہے تو پھر فورسبلی ان کو ایویکویٹ کروانا پڑے گا. الیکٹڈ گورنمنٹ آگے کرے گی نا، ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں. شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ اس وقت واصف خورشید صاحب ہیں، سیکٹری اریگیشن پنجاب ہیں، اور ڈی جی پی ڈی ایم میں عمران قریشی صاحب ہیں. آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ آج نگران کابینہ کا وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت ایک ہنگامی اجلاس ہوا تھا، جس میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اس پر متعلقہ حکام سے بریفنگ لی گئی اور وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا گیا کہ پنجاب میں حالیہ بارشوں کے بعد جو صوبے کے کیچمنٹ ایریاز ہیں ان میں جو پانی کی سطح ہے وہ خطرناک حد تک بلند ہو چکی ہے، جس کے بعد صوبے بھر میں ریڈ الرٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہ پریس کانفرنس آپ سمجھیے کہ اس ریڈ الرٹ کا ایک حصہ ہے، اور وزیر اعلیٰ کو متعلقہ محکموں نے اس حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی
اور انہیں بتایا گیا کہ دریائے راوی کی بھارتی سائڈ پر موجود جو بھیم ڈیم ہے وہ اس وقت 90% بھر چکا ہے. یہ ڈیم بھارت سے یعنی راوی سے ہمارے دریائے راوی سے 110 کلومیٹر پیچھے ہے. تو یہ اس وقت 90% بھر چکا ہے. اس میں کیپیسٹی 10% کی رہ گئی ہے باقی. اور جو دریائے ستلج ہے اس پر جو بھاکڑا ڈیم ہے وہ پانی سے 70% بھر گیا، جس وجہ سے اب سیلاب کا خطرہ ہے. اور اگر مزید بارشیں ہوئیں تو راوی اور ستلج ان دو دریاؤں میں سیلاب آ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو دریائے چناب ہے، چونکہ بھارت کی سائڈ سے دریائے چناب میں پانی نہیں آتا تو وہاں سیلاب کا خطرہ تو نہیں ہے، لیکن اگر بارشیں بہت زیادہ ہو گئیں تو پھر یہاں پر بھی امکان ہے کہ سیلابی صورتحال پیدا ہو جائے گی. اور اس وقت دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام سے 22,000 کیوسک کا ایک سیلابی ریلا گزر رہا ہے. اور چونکہ بھارت میں بہت زیادہ بارشیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ 600 mm تک وہاں پر بارش ہوئی ہے اور دہلی جو ہے وہ ڈوبا پورا. تو اب اگر دوبارہ سے 600 mm تک میئرمنٹ کی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائڈ پہ، بارڈر سائڈ پہ، تو یہ خدشہ ہے کہ 1988 کی طرح جو شاہدرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں وہ ڈوب سکتا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سلسلے میں جتنے بھی کمشنرز اور ڈی سی صاحبان ہیں ان کو فلڈ ریلیف پلان جو ہے وہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے. فلڈ ریلیف پلان تیار بھی ہیں اور اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر سیلاب آتا ہے تو ممکنہ طور پر ان دریاؤں کے کنارے پر جو آبادیاں ہیں جو موسٹلی زمین دریا کی ہے لیکن لوگوں نے وہاں پر غیر قانونی طور پر اپنی بستیاں آباد کر رکھی ہیں، وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور پھر جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ الزام یہ لگ جاتا ہے کہ دیکھیں سیلاب آیا تو سیلاب کو روکنے کی کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی اور دیکھیں آبادیاں ڈوب گئی ہیں. حالانکہ یہ آبادیاں 99% آبادیاں جو ہیں یہ دریا کے اندر بنائی گئی ہیں، وہ راوی کا ہو یا دوسرا ستلج سائڈ کا، یہ غیر قانونی آبادیاں ہیں. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان آبادیوں کو جو سیلاب کا خطرہ بڑھے گا تو اس وقت متعلقہ محکمے جو ہیں وہ ایک ایک جو آبادی ہے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ 1988 میں سیلاب آیا تھا، کون سی آبادی کتنے mm پانی پہنچا تو وہ ڈوبی. تو اس حساب سے ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں اور مانیٹرنگ لمحہ بلمحہ کی جا رہی ہے. جو آبادی جو ہے وہ سیلاب کے خطرے سے دوچار ہوگی اس کو فوری طور پر 48 گھنٹوں میں ایویکیویٹ کروایا جائے گا. اور یہ چیف منسٹر نے اپیل کی ہے عوام سے جو ستلج اور راوی کے کنارے آبادیاں بنا کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہ وہ کوآپریٹ کریں انتظامیہ کے ساتھ، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایویکویٹ کریں تو وہ فوری طور پر ایویکویٹ کریں. اور اگر اس میں ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ ان آبادیوں کے جو مکین ہوتے ہیں وہ ریزسٹنس دیتے ہیں، مزاحمت کرتے ہیں، ان کا مال مویشی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. اور ایونچولی یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ پانی چڑھ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی گھروں کی چھتوں پہ پناہ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے. پھر جو ریسکیو آپریشن ہوتا ہے وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے عوام سے یہ اپیل ہے کہ جب یہ وارننگ آ جائے اور انہیں اپنے علاقے خالی کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور جو ہے ایویکویشن میں گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے کوآپریٹ کریں. تو یہ بنیادی طور پر
وارننگ الرٹ جو ہے اس پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد تھا. اب اگر آپ نے کچھ کویسچنز کرنے ہیں تو میرے ساتھ. متبادل کی جگہ کا انتظام کیا گیا کیونکہ ان کی مشکل ہوتا ہے کہ اتنا سارا سامان لے کے وہ کام کریں. جی یہ جو فلڈ ریلیف پلان ہے اس میں سارا ہر آبادی کون سی آبادی جو سیلاب ممکنہ سیلاب کی نظر ہونے جا رہی ہے ان لوگوں کو ان کے لیے وہیکلز کیسے ان کو نکالنا ہے اور کیسے ان کو متبادل جگہ پہ لے جا کے آباد کرنا ہے وہ ہر علاقے کا پلان جو ہے وہ تیار ہے. سر یہ دریائے چناب جو ہے یہ فیکٹریوں کے مقام پر ابھی پچھلی گورنمنٹ نے کام کروایا تھا اس کو برج کو بڑا کروایا لیکن وہاں پہ مکمل کام ابھی بھی نہیں ہوا. پچھلے سال سیلاب آیا ہے پانی آیا لوگوں کی فصلیں بہ گئی ہیں مال مویشی بہ گئے ہیں وہاں پہ کسی نے فوکس نہیں کیا. ابھی بھی یہی صورت حال ہے. یہ پچھلے دنوں جو پانی آیا تھوڑا بہت وہاں پہ یہی مسئلہ ہوا ہے اور ادھر کوئی بندہ فوکس نہیں کر رہا وہاں پہ کیونکہ بند بنانا تھا گورنمنٹ نے اور بند نہیں باندھا تھا جو حفاظ نہیں باندھا. اس پر آپ کو سیکٹری اریگیشن واصف خورشید صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہیں. اچھا یہ جہاں تک آپ نے تریمو کا بیراج کی بات کی ہے یہ ہم نے اس بیراج کو ابھی ریہیبلیٹیٹ کیا ہے اور یہ اس بیراج پہ کام مکمل ہو چکا ہے. یہ آپ نے درست کہا کہ پچھلے سال کام ابھی اس پہ ہو رہا تھا اور پچھلے سال یہ ایشو پیدا ہوا تھا کہ چونکہ کام مکمل ابھی نہیں ہوا تھا تو تھوڑا سا جو ہمارا بند پہ اور اس کے ساتھ جو ایریا تھا وہ افیکٹ ہوا تھا لیکن اس سال ہمارا کام اس پہ مکمل ہو چکا ہے. بند باندھا تھا بند نہیں باندھا گیا. جی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارا دیکھیے دو قسم کے بند ہوتے ہیں. ایک اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا اپنا بند ہوتا ہے کچھ لوگ پرائیویٹ طور پہ اپنے بند بناتے ہیں. ہم اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا بند ہے اس کا وہ پوری ذمہ داری لیتی ہے اور اس کو پوری طرح مینٹین بھی کرتی ہے. ادھر جو ہمارا بند ہے وہ بالکل پوری طرح سے مینٹین ہے بلکہ اس بار جو ہم نے تریمو کی اس بار کی ہماری کیپیسٹی ہے وہ 8,50,000 کیوسک کی انہانس ہوئی ہے. تقریباً 2 لاکھ کیوسک اس میں سے پانی گزرنے کی مزید کیپیسٹی ریہیبلیٹیشن کے بعد اس میں بہتر ہوئی ہے. تو یہ اس بار انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پچھلے سال کا ایشو تھا وہ نہیں ہوگا. اچھا صاحب یہ بتائیں کہ جو دریا کے کنارے آبادی ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کی آپ نے وزٹ کروایا مثال ہوتی ہے آپ ان کو باقاعدہ جو محکمہ لیسکو یا دیگر ادارے میں بجلی کی سہولت فراہم کر دیتے ہیں وہاں باقاعدہ تمام لگے گا اور دیگر جو سہولتیں پانی وغیرہ گیس وغیرہ بھی کئی مقامات پر سہولت کی کوئی ایسا میکنزم نہیں بنانا چاہیے کہ وہاں جو سرکاری دنیا وہاں یہ سہولیات ہی نہ فراہم کی جائیں لوگ آباد ہی نہ. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. جب ہم پچھلے دنوں راوی پہ گئے ہیں چیف منسٹر کے ساتھ تو وہاں پر آبادی بھی تھی اور یہ آپ بتا رہے ہیں جیسے کنیکشنز بھی تھے اور ٹی وی کی وہاں پہ نشریات بھی تھیں سب کچھ تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو چند ماہ کے لیے نگران حکومت آئی ہے. یہ جب پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو پھر ان پہ پولیٹیکل پریشرز آتے ہیں ان کے پھر اپنی کانسٹیچوئنسیز ہوتی ہیں تو ان ادوار میں یہ سلسلہ ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسٹرکٹلی ان لوگوں کو جو ہے سیلاب جب بڑھتا ہے اگر ممکنہ طور پر تو پھر ان آبادیوں کو ہم فوری طور پر خالی کریں گے. اور جہاں تک راوی کا تعلق ہے وہاں پر تو آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں جب چیف منسٹر گئے ہیں تو اس ایریا کو راوی کنارے اس کو اونچا کر کے تو ریسٹور کرنے کا فیصلہ کیا گیا. میرا سوال سر توصیف صاحب سے یہ ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سیٹ اپ میں جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بڑی کم ہوتی ہیں ایک لمیٹڈ ہوتی ہیں لیکن جیسے کہ بطور سیکٹری ایریگیشن تو اس طرح کی آبادیاں آدھی ہے اور جو جیسے کہ کیا نام ہے جس کو وہ بھی آدھی جو آبادی کے اندر ہے اس میں جو محکمہ ایریگیشن ہے وہ ٹائم اس کے وہ تو کام کر سکتے ہیں. حکومت تو چلے جب آئے گی پرماننٹ کو دیکھے گی محکمہ ایریگیشن کے بارے. اچھا اس میں میں آپ سے یہ گزارش کروں جو سیٹلمنٹس کا تعلق ہے نا جہاں تک دریاؤں میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا جو مین مینڈیٹ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ بیراجز کینالز اور جو نیچے واٹر ریگولیٹری سسٹم ہے اس کو مینیج کرتا ہے. یہ جو ریورس میں انکروچمنٹس ہوتی ہیں یا ریورس میں اس طرح کی آبادیاں بنتی ہیں وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا اس طرح سے مینڈیٹ نہیں ہے. لیکن اوبیسلی ان پہ گاہے بگاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا ڈویژن ایڈمنسٹریشنز یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز اس علاقے کی وہ کام کرتی رہتی ہیں لوگوں کو نوٹسز بھی دیتے ہیں اور لیکن مینلی جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا جو پولیٹیکل ایک انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے مختلف اوقات پہ
या लोग कुछ ज़बरदस्ती कुछ जगहों पे कब्जा करके अपना सेटअप बना लेते हैं, फिर ऑब्वियसली वो बाद में उसको रेगुलराइज भी कराने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। अभी भी जो हमें मसाइल पैदा होते हैं ख़ासतौर पर रावी और सतलुज दरियाओं पे, वो यही है कि चूँकि ये दोनों दरियाओं पे डैम्स इंडिया ने बना लिए हैं जिसकी वजह से पानी कम आता है। जिस साल ज़्यादा बारिश इंडिया में हो जाए, पानी ज़्यादा आता है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन इसके अलावा चूँकि पानी कम होता है, दरिया हमारे ये तकरीबन खुश्क रहते हैं जिसकी वजह से लोग इसको इंक्रोच कर रहे हैं। जहाँ तक इरीगेशन डिपार्टमेंट का तल्लक है, मेनली हमने इरीगेशन स्ट्रक्चर को लुक आफ्टर करना होता है, उसको हम पूरी तंदगी से लुक आफ्टर करते हैं। ये बता दें कि इंडिया की तरफ से जो टाइमली है इंफॉर्मेशन जो पानी छोड़ने की आ रही है, तो इंडिया जो है उसके ऊपर अभी तक पाकिस्तान को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं, इंडियन अथॉरिटीज़ जो हैं वो हस्बे साबिक पाकिस्तान को इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, लेकिन पाकिस्तानी जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनका अपना सिस्टम है और वो उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर रही हैं। माजी में भी इंडिया ने कभी इन्फॉर्मेशन दी नहीं ऐसी। सर ये बताएं कि ये इस्लामी यूनिवर्सिटी और काबुल जनूबी पंजाब की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो उसका भी स्कैंडल सामने है ड्रग केस के हवाले से। तो अभी जो सरगना गैंग पकड़ा गया सर, वो जो कि ना सिर्फ ड्रग के केस में मुलविस है बल्कि जो गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस था, तो हुकूमत पंजाब का क्या स्टांस है इस हवाले से? सर इसमें ये भी ऐड कर लीजिएगा कि DPO उसके साथ साथ जो वाइस चांसलर हैं वो चांसलर कह रहे हैं जो इल्जाम में रहते हैं DPO की को गलत है। DPO साहब कह रहे हैं वहाँ पर 1300 जो है उनके खिलाफ जो है वो गैर इखलाकी वीडियो जो हैं, वहाँ पर जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है उनसे ताल्लुक हुई हैं, वहाँ पे 5 प्रोफेसर जो हैं वो ड्रग की जो सेल्स में मुलव्वस हैं। इसके साथ साथ वहाँ की जो फीमेल स्टूडेंट है इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और उनको जो है वो जी, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे रिपोर्ट आती है आपको इस पर आगाह करेंगे। सर पीडीएम में की क्या तैयारी है इस हवाले से जो सर आपकी? जी, ये PDM में कि आपको DG PDM में जी थैंक यू इमरान कुरैशी साहब आपको बताते हैं। जी बेसिकली तो हमारी जो 5 के 5 हमारे जो मेन दरिया हैं, ट्रेडिशनली हमारे पास जो वेस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें चनाब, झेलम और दरियाए सिंध, उस पे हमारे पास पिछले कई सालों के अंदर फ्लड्स आते रहे हैं और उससे रिलेटेड जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका एक फ्लड प्लान होता है जिसके अंदर वो उन्होंने अपनी जो रिलीफ कैंप्स कायम करने होते हैं, जो उन्होंने मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं, या उसके अलावा जो लाइफ स्टॉक स्पेशली जो इफेक्ट होता है वो उन्होंने अपने पास एक इन्वेंट्री भी रखनी होती है और उनको फिर अकॉर्डिंगली हमने जो डिस्प्लेसमेंट की जिस मिनिस्टर साहब ने बात की थी उनका वो प्लान मौजूद होता है। PDM में जो है वो इनको तमाम जो डिप्टी कमिश्नर साहिबान और कमिश्नर साहिबान हैं उनको हम वेदर रिपोर्ट्स के बारे में स्पेशली उनके साथ शेयर करते रहते हैं और इंडिया से जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही होती हैं हमारे अपने चैनल्स के थ्रू, वो भी हम उनके साथ शेयर करते रहते हैं ताकि अगर हमने कोई भी इवैक्यूएशन अगर प्लान करनी है तो हम प्लान कर लें। और उसके अलावा हमारे पास जो है वो मेडिकल के कैंप्स कायम करने वाला सिलसिला जो कि ज़िलाई लेवल के ऊपर मौजूद होता है।